우리 하나님 말씀 같이 보겠습니다. 고린도전서 16장 15절에서 20절입니다. 우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 형제자매 여러분, 나는 여러분에게 권합니다. 여러분이 아는 바와 같이 스데바나의 가정은 아가야에서 맺은 첫 열매요, 성도들을 섬기는 일에 몸을 바친 가정입니다. 그러므로 여러분도 이런 사람들에게 순종하십시오. 그리고 또 그들과 더불어 일하며 함께 수고하는 각 가정에게 순종하십시오. 나는 스데바나와 부두나도와 아가이고가 온 것을 기뻐합니다. 그것은 여러분을 만나지 못해서 생긴 아쉬움을 이 사람들이 채워주었기 때문입니다. 이 사람들은 나의 마음과 여러분의 마음에 생기를 불어넣어 주었습니다. 이런 사람들을 알아주어야 합니다. 아시아에 있는 교회들이 여러분에게 문안합니다. 아글라와 브리스가와 그 집에 모이는 교회가 다 함께 주님 안에서 진심으로 문안합니다. 모든 형제 자매들이 여러분에게 문안합니다. 거룩한 입맞춤으로 서로 인사하십시오. I'm going to read 1 Corinthians chapter 16, 15 through 20. Listen to the word of God. Now I urge you, brothers, you know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and that they have devoted themselves to the service of the saints. Be subject to such as these, and to every fellow worker and laborer. I rejoice at the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, because they have made up for your absence. For they refreshed my spirit as well as yours. Give recognition to such a people. The churches of Asia send you greetings. Aquila and Prisca, together with the church in their house, send you hearty greetings in the Lord. All the brothers send you greetings. Greet one another with a holy kiss. Amen. Apostle Paul was a great preacher and teacher and pastor and missionary, and also he was a writer of 13 letters in the New Testament. If you grade his place in the church history, he should be next to Jesus Christ. So Jesus is number one, then Apostle Paul. Because he did, he's the one who kind of laid the foundation of Christianity, and Apostle Paul is there like next to Jesus Christ. And how he became such a great Christian. And Apostle Paul confessed that he became who he is because of God's grace. So he does not boast himself, I did a lot of work and I was smart and I did many things, but he said, because of God's grace. And also he confessed that he dedicated his whole life to the gospel of Jesus Christ. And number three, because he had many partners in his mission work. He did not do his own, himself, but he had many helpers who work with him. Today we are sharing together the last chapter of 1 Corinthians, chapter 16. He mentions about the partners of his missions. First of all, he mentioned about the household of Stephanas. It seems like not only individuals, many households, many families were involved in his mission work. And he was saying that the household of Stephanas was the first converts in Achaia. Achaia is southern Greece, where there is Corinth and also Athens. Back then, capital of southern Greece was Achaia. So when he was doing the mission work in city of Corinth,
It seems like the family of Stephanus was the first family who became Christians. And their characteristics was they were dedicated their life to the service to the believers. So they served a lot. So when Church of Corinthians started, right, it seems like this family is the one who served the most. You know, when organization starts, when the church starts, you know, you need a place, you need someone to set up the chairs, you need someone to bring the food, and regardless of service of the people, it seems like the household of Stephanus was the one who gave a service to the beginning of the church. And that's the reason that Paul was mentioning, you know, you people subject to these people. So when you submit to other people, there should be lots of standards, right? You know, most powerful people, most educated, you know, most knowledgeable person. But Paul was setting the criteria. The people who are serving, you should be subject to those people. Not people who are teaching well, not people who are, have lots of money and power, but you should be subject to these people who are serving. So I want you to observe in the church who are serving wholeheartedly for the church. And you should be subject to those people. So Apostle Paul had families like this, you know, serving God and serving church. Number two, and he mentioned few names, individuals who gave a joy to Apostle Paul. You know, today's passage, it was saying that I rejoice at the coming of Stephanus and Fortunatus and Achaicus, because they have made up for your absence. For they refreshed my spirit as well as yours. So these people came to Apostle Paul, who was in Ephesus, right? And then they kind of filled the joy, you know, refreshed the life of Apostle Paul and others. The refreshing. So Apostle Paul was refreshed because these three people came over to him. So Paul was refreshed spiritually and also emotionally through relationship and fellowship, and also, I believe, through financially. You know, when you meet missionaries, they need lots of prayer. So lots of prayer, spiritual, you know, fulfillment, right? You have to pray for them so that they can be strong spiritually. And also, they need a lot of fellowship, you know, share one another life, right? And also they need financial support. As you go to the mission field, you need a place to worship, you need to support the local people. So you need a financial support in order to support them. It seems like these individuals, these three people, and more other people who were supporting Apostle Paul as he was doing the ministry. And he said, you know, they refreshed me, my spirit. And also the last part is he mentioned about Aquila and Prisca, who was hosting church in the city of Ephesus. So he was mentioning the church of Asia send you greetings. Aquila and Prisca, together with the church in their house, send you hearty greetings in the Lord. So they were hosting the church. So Apostle Paul goes city to city, and then he preached the gospel, right? Then people get together, but they need a place to be and worship God and study the Bible and pray one another. And so they need a people who can host the place of worship. It seems like Aquila and Prisca, they were the ones who hosted the worship in their house. It's like a house church, right? We go place to place, like a 목장 gathering, that we go to place to place and we are worshiping together, having a fellowship together, and learning Bible together. We need a household, people like that, to host the people to worship God. And
Paul had these people in the house of Stephanus who were serving really to the church and the people. And they had individuals who come to refresh the life of Apostle Paul. And also they had Aquila and Prisca who hosted the worship in their house and to begin in the church. And that's the reason the Apostle Paul became who he was, who he is. 말씀을 좀 나누겠습니다. 우리가 사도 바울을 얘기하면요, 사도 바울은 이 선교여행을 3번 했습니다. 3차 선교여행. 처음에는 이 소아시아, 지금의 터키, 그 다음에는 이제 그 유럽을 갔죠. 마게도니아 쪽으로 갔죠. 그 다음에 3번째는 뭡니까? 마게도니아도 가고 소아시아도 가고 그렇게 3번에 걸쳐서 장시간에 걸쳐서 특별히 고린도에서는 1년 6개월이 있었고요. 그리고 에베소에서는 3년이라는 기간을 거하면서 복음을 증거했습니다. 그래서 많은 교회들을 세웠어요. 그리고 사도 바울은 뭡니까? 그 교회마다 일꾼들을 세웠습니다. 그래서 사도 바울이 복음 전하고 교회 세울뿐만 아니라 그 교회에서 섬길 일꾼들, 제자 양육을 많이 했다는 것입니다. 그리고 사도 바울은 13편의 서신을 써서 각 교회에 보냈어요. 그 13편의 서신이 지금 신학 성경에 있지 않습니까? 그러니까 신학 성경이 27권으로 있는데 그중에 13권을 사도 바울이 쓴 거예요. 그 사도 바울은 진짜 이 복음을 위해서 이 하나님의 교회를 위해서 엄청난 일을 하신 분이에요. 그래서 우리가 교회사를 보면 아마 예수님이 넘버원이고 그 다음이 사도 바울이 아닐까 그렇게 생각이 됩니다. 근데 사도 바울은 이 엄청난 일을 혼자서 한 것이 아닙니다. 그래서 사도 바울은 이렇게 고백하죠. 고린도전서 15장 10절에 그러나 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다. 참 겸손하죠. 사도 바울이 이렇게 수고를 많이 했는데 불구하고 그는 하나님의 은혜로 내가 이 일을 할 수 있었습니다. 그래서 사도 바울이 된 것은 하나님의 은혜라고 그는 고백하고 있습니다. 두 번째는 뭐냐면요, 사도 바울은 오직 복음 전파에 올인한 것을 할 수 있습니다. 고린도전서 9장 16절에 내가 복음을 전할지라도 그것이 나에게 자랑거리가 될 수 없습니다. 나는 어쩔 수 없이 그것을 해야만 합니다. 내가 복음을 전하지 않으면 나에게 화가 미칠 것입니다. 사도 바울은 이 복음 전파하는데, 전도하는데, 선교하는데 그의 삶을 다 바친 것을 알 수 있습니다. 그러나 마지막으로 사도 바울이 이런 하나님 앞에 크게 쓰임받고 큰 일을 할 수 있었던 것은 바로 그와 함께했던 사역자들, 동역자들이 있었기 때문입니다. 빌립보서 2장 25절 제가 읽어드릴게요. 그러나 나는 내 형제여, 동역자여, 전우여, 여러분의 사신이여, 내가 쓸 것을 공급한 일꾼인 에바브로디도를 여러분에게 보내야 할 필요가 있다고 생각하였습니다. 그러니까 사도 바울의 삶은 그 사역 가운데는 에바브로디도 같은 뭡니까? 형제, 동역자, 전우, 여러분의 사신, 내 쓸 것을 공급하는 그런 일꾼들이 많이 있었어요. 그런 분들이 있었기 때문에 사도 바울이 뭡니까? 3번에 거쳐 선교 여행을 할 수 있었고, 뭡니까? 많은 교회를 세우고, 많은 일꾼들을 세우고, 13권의 모여 성경을, 그쵸, 신학 성경의 13권의 편지를 쓸 수 있었던 것입니다. 우리만의 독불 장군이라는 독불. 이 말은 뭐냐면요, 혼자서 장군 노릇 못한다는 것입니다. 이 장군을 하려면 같이 보조할 수 있는 사람이 필요해요. 장교들이 필요해요. 참모들이 필요합니다. 같이 일하는 데 필요해요. 그리고 다른 사람들이 필요하죠. 그러니까 사도 바울은 절대적으로 독불 장군이 아니었어요. 그래서 그의 서신 마지막에는 항상 뭡니까? 그와 함께 수고하는 동역자들의 이름, 그들이 어떤 수고를 했나를 꼭 기록하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 우리가 주님의 일을 하는데요, 혼자 다 할 수 절대 없습니다. 주님의 일을 같이 해야 돼요. 우리 교회 사역도 마찬가지 아니겠습니까? 교회 사역 뭐 목사님 혼자서 합니까? 장로님 혼자서 합니까? 뭐 권사님 혼자서 합니까? 다들 힘을 모아서 함께 이 주님의 몸된 교회를 섬길 적에 교회가 온전히 세워지는 것을 알 수가 있습니다.
그래서 봉사도 같이 하는 거예요. 혼자 다른 사람 다 제껴놓고 내가 다 합니다. 그러면 안 돼요. 같이 해야 되는 것입니다. 우리 물질로 헌신하는 것도요, 뭐 돈 많은 분들이 뭡니까? 뭐 한 몇십만 불 탁 내놓으면서 내가 이거 다 하겠다 할 수도 있겠지만은 여러분들이 힘을 모아서 헌금하여 가지고 교회를 세우는 것이 더 아름다운 것입니다. 적은 일이나 큰 일이나 함께하는 것입니다. 그래서 우리 말에 종이 한 장도 뭡니까? 같이 들면 가볍다는 말이 있지 않겠습니까? 그래서 조그만이라도 아니 큰이라도 서로가 힘을 모아서 함께 일을 감당할 적에 하나님의 교회가 온전히 세워지는 것입니다. 사도 바울인데 고린도전서를 마감하면서 그는 그와 함께 사역하는 동역자들의 이름과 그들의 배경, 그들이 어떻게 수고한 날을 이야기하고 있습니다. 우리 첫 번째 아가야의 첫 열매인 스데바나의 집, 우리 말씀 같이 한번 읽읍시다. 시작. 형제자매 여러분, 나는 여러분에게 권합니다. 여러분이 아는 바와 같이 스데바나의 가정은 아가야에서 맺은 첫 열매요, 성도들을 섬기는 일에 몸을 바친 가정입니다. 그러므로 여러분도 이런 사람들에게 순종하십시오. 그리고 또 그들과 더불어 일하며 함께 수고하는 각 사람에게 순종하십시오. 또 읽읍시다. 나를 섬기려고 하는 사람은 누구든지 나를 따라오노라. 내가 있는 곳에는 나를 섬기는 사람도 나와 함께 있을 것이다. 누구든지 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 높여주실 것이다. 아멘. 여기 아가야의 첫 열매 스데바나의 가정, 그렇게 얘기하고 있습니다. 여러분, 아가야는 지금의 그리스의 남부 지역입니다. 남부 지역. 그 당시에 고린도가 그 남부 지역의 수도였어요. 거기에 아덴도 있습니다. 아덴. 그래서 사도 바울이 그 지역에서 복음을 전할 적에, 특별히 고린도에서 복음을 전할 적에 예수님을 처음으로 영접한 가정이 바로 이 스데바나 가정인 것 같아요. 그래서 아가야에서 얻은 첫 열매라고 이야기하고 있습니다. 사도 바울이 복음을 잘 전해서 그들이 진짜 복음을 받아들여서 다 세례를 받고 온 가정이 예수를 믿었구나, 이렇게 단편적으로 생각할 수 있겠지만은 그 당시에 그 한 사람이, 아니 온 가정이 예수님을 영접한다는 건 그렇게 쉬운 일이 아니었습니다. 왜냐하면 그 당시는요, 여러 신을 믿었잖아요. 여러 신, 뭐 주피터도 믿고 제우스도 믿고 뭐 다이아나도 믿고 여러 신들을 믿었습니다. 그런 가운데 유일신 예수님 한 분만 믿으라는 것은 이게 쉬운 일이 아니에요. 왜냐하면 그들의 머릿속에는 신들은 여러 신들이 있는데 어떻게 이 한 신만 믿을 수 있냐. 그러니까 예수님 한 분만 믿는다는 것은 그렇게 쉬운 일이 아니었습니다. 그 당시에는 우상들을 믿었어요. 그래서 다 신들마다 우상이 있었어요. 뭐 제우스의 신상이 있었고, 뭡니까 그 다이애나 신상이 있었고, 그 다음에 이름 모를 신의 신상도 있었습니다. 이름이 없어. 그래서 그냥 신상 하나 만들어 놓고 이름 없는 이름 모를 신이라 이렇게 잡았어요. 그 신상을 섬겼어요. 근데 뭡니까? 이 기독교는 뭡니까? 신상이 없어요. 예수님 뭐 얼굴 뭐 사진 갖다 놓고 뭐 우리가 예배하고 그러지 않지 않습니까? 신상이 없는, 그렇죠? 우상이 없는 신을 섬긴다는 것은 그 당시 생각할 수가 없었습니다. 근데 그들은 섬겼어요. 당시 고린도는 뭡니까? 성적으로 문란했습니다. 아프로디데라는 여신을 섬겼어요. 그런 가운데 그런 삶을 살았는데 정결을 지켜라. 그렇죠? 한 여자의 남편이 되어라. 한 남자의 부인이 되어라. 일편단심으로 살아라. 지금 이 말씀하고 있거든. 이거 참 받아들이기가 힘듭니다. 그런데 그 가정이 예수를 믿는다는 것은 바로 그 문란한 모든 것을 다 버려요. 성적으로 문란한 것을 다 내려놓고 오직 뭡니까? 주님만 바라보고 정결한 삶을 산다는 것을 말하고 있습니다. 그 당시에는 황제 숭배를 강요하지 않았습니까? 근데 더 이상 황제를 숭배하면 안 되는 거예요. 왜냐하면 예수님 한 분만 섬기는 거니까. 그러니까 목숨을 걸고 예수를 믿어야 됩니다. 헬라인들은 지식을 추구하였죠. 근데 뭡니까? 기독교는 뭡니까? 십자가에 달려서 사흘 만에 부활하신 그분이 바로 하나님이다. 이거 완전히 반지식입니다. against 뭡니까? 지식이에요. 이거는 우리가 make sense가 안 되는 거예요.
그러니까 그 헬라 문화에 있던 사람들에게는 이렇게 십자가에 달려 죽은 사람, 아니 사흘 만에 부활한 사람이 우리의 하나님이다 그렇게 고백하는 것은 이건 너무너무 어려운 일입니다. 그런데 스데반의 가정은 보니까 다 이렇게 주님을 이 가정이 다 하나님 앞에 돌아온 거예요. 철열매입니다. 그런데 스데반 가정의 특징은 뭐냐면 섬기는 가정이에요. 섬기는 가정. 가정이 다 섬겼어요. 가정. 엄마, 아빠, 뭐 아들, 딸, 온 가정이 뭡니까? 교회를 섬기고 성도를 섬기는데 다 힘을 한 것을 알 수 있습니다. 참나 이분들이 예수를 참 제대로 믿고 제대로 배워서 믿는구나. 왜냐하면 주님께서 그랬잖아요. 인자는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔으며 많은 사람을 위하여 자기 목숨을 몸값으로 치러주려고 왔다. 예수님께서 하신 말씀이거든요. 아마 사도 바울도 복음을 증거하면서 예수님의 가르침을 많이 가르쳤을 것입니다. 그러니까 우리가 예수 믿는다는 것은 누구의 군림하고 남 시키고 뭐 그런 것이 아니라 섬기는 것이다. 왜냐하면 우리가 믿는 예수님이 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔기 때문에 당신들도 섬기시오. 그 스데반의 가정은 그것을 마음에 새겼던 것 같아요. 엄마 아빠서 시작해가지고 친정 섬기는 가정이 되었다는 것입니다. 오늘 사도 바울은 놀라운 이야기를 합니다. 바로 섬기는 이런 사람들에게 순종하라라고 얘기합니다. 순종하라. 돈 많은 사람, 권력 있는 사람, 뭐 똑똑한 사람, 뭐 카리스마가 찰참 넘치는 사람, 그 사람들에게 순종하라는 말은 안 하고 섬기는 사람에게 순종하라 그랬어요. 여러분 주비를 잘 살펴시고 우리 교회 안에서도 교회 밖에서도 섬기는 사람을 자세히 보시기 바랍니다. 그분들에게 순종하라라고 이야기하고 있어요. 말 많이 하는 사람도 있잖아요. 뭐 내가 이거 할게 저기 할게. 근데 진정 보면 없어. 근데 말은 별로 안 해. 그러나 섬기는 자리에 꼭 그분은 거기서 섬기고 있습니다. 바로 그분들을 주의깊게 바라보고 그분들에게 순종하라고 얘기하셨어요. 그러니까 사도 바울이 사도 바울 된 것은 첫째는 하나님의 은혜요. 그가 복음에 올인했고 또한 그들에게 동역자들이 많았는데 그 동역자들 가운데 뭡니까? 세마나 가정 이런 패밀리들이 여러 번 있었던 것, 여러 패밀리가 있던 것을 알 수가 있습니다. 간절히 바라옵기는 주님의 복음의 사역에 스데바나의 가정과 같은 그런 섬김의 가정이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 두 번째는요, 사도 바울에게 기쁨이 준 그런 사람들이 있었어요. 같이 읽읍시다. 시작. 나는 스데바나와 부드나도와 아가이고가 온 것을 기뻐합니다. 그것은 여러분을 만나지 못해서 생긴 아쉬움을 이 사람들이 채워주었기 때문입니다. 이 사람들은 나의 마음과 여러분의 마음에 생기를 불어넣어 주었습니다. 여러분은 이런 사람들을 알아주어야 합니다. 선한 행함과 가진 것을 나눠주기를 소홀히 하지 마십시오. 하나님께서는 이런 제사를 기뻐하십니다. 아멘. 사도 바울이 지금 에베소에서 3년 동안 거하면서 막 복음을 증거하며 고린도전서를 막 쓰고 막 그랬거든요. 그런데 그 고린도에서 사람들이 찾아온 거예요. 찾아오면서 이 세 사람이 찾아왔는데 이 세 사람이 그냥 바울에게 너무 큰 기쁨이 된 거예요. 이들이 나에게 뭡니까? 진짜 그 생기를 불어넣어 줬다. 너무 나에게 힘이 되어 줬다라고 말하고 있습니다. 여기 영어로 보니까 이렇게 번역을 했어요. They refreshed me. 나를 refresh 했다는 refresh. 그래서 refresh 보니까 re 플러스 fresh거든요. 그러니까 다시 나의 영적인 것과 다시 나의 마음과 나의 육신을 프레시하게 만들었다 이거예요. 그래서 영적으로 나에게 생기를 다시 불어넣어줬다. 아마 그들이 와서 같이 사도 바울과 같이 기도하며 말씀 묵상하며 같이 복음 증거하며 뭡니까? 아마 영적으로 많이 힘이 되었던 것 같아요. 아마 정신적으로도 많이 생기를 부어넣었습니다. 그들과 함께 교제하면서 펠로십하면서 서로 마음과 마음을 나누면서 아마 사도 바울도 많이 그 마음적으로 힘을 얻은 것 같아요. 세 번째는 물질적으로도 많이 도왔던 것 같아요. 여러분 선교사님들 만나면요, 선교사님들이 제일 저분들에게 부탁하는 게 뭐냐면 첫 번째 기도입니다. 왜냐하면 선교지에서 영적으로 많이 힘들거든요. 그래서 영적으로 다시 리프레시하기 위해서 뭡니까? 여러분과 저의 기도가 필요한 거예요. 그래서 기도를 많이 하면 그분들이
우리는 뭡니까? 거기 닿지 안 닿지 모르게 생각할지 모르지만 그분들에게는 큰 힘이 되는 것을 알 수 있습니다. 두 번째는 뭡니까? 이 선교사님들이 참 외로워요. 그래서 저 여러분들이 선교지에 찾아가거나 그분들이 뭡니까? 이렇게 저에게 왔을 적에 여러분들이 이렇게 따뜻히 대해주고 뭐 식사 대접도 하고 또 뭡니까? 두 분이 좀 어디 가라고 또 용돈도 드리고 뭡니까? 그러면서 이렇게 잘 대해주면요, 이분들이 힘을 얻어요, 여러분들. 아니 선교사님들이 뭐 거기서 뭐 돈을 법니까? 뭐 거기서 다 우리들이 기도하고 후원하는 거로 사역하시는 거예요. 그러니까 여기 오시면 여러분들 잘 해주세요. 선교사님들을 잘 돌봐 주시기 바랍니다. 그럼 뭡니까? 정서적으로도 뭡니까? 이모셔널리 많이 힘을 얻는 것을 알 수 있어요. 세 번째 뭐니까? 물질적인. 여러분 선교지에 가면요, 여러분 교회도 세워야죠. 선교센터도 만들어야죠. 거기 뭐 현진 지도자 뭡니까? 얼마씩 또 도와줘야죠. 뭐 학교도 해야죠. 뭐 신학교도 만들어야 되죠. 구제해야 되죠. 다 돈 들어가는 거, 돈 들어가는 거. 그래서 저 여러분들이 선교헌금을 그래서 하는 거예요. 그럼 저 여러분들이 하는 선교헌금을 가지고 그분이 거기서 사역을 하는 거예요. 여러분 사도 바울이 텐트를 만들지 않았습니까? 근데 사도 바울의 사역이 너무 크기 때문에 그가 만든 텐트 팔아서 아마 자기 자신 먹고 사는 건 해결했을지 몰라요. 그러나 그 많은 사역은 절대적으로 감당 못했습니다. 저는 그렇게 봐요. 그거는 많은 사람들의 도움이 필요했을 것입니다. 필요했을 거예요. 여러분 보면요, 그 사도 바울이 물질적으로 후원을 많이 받았는데 그 중에 한 사람이 누구냐 하면 자주장사 루디아예요. 루디아. 왜냐하면 사도 바울이 두 번째 선교 여행할 적에 그 소아시아에서 자꾸 하는 하나님 막으시지 않습니까? 그러면서 하나님께서 뭡니까? 꿈에 보여주는데 마게도냐 사람에게 손을 흔드는 거예요. 우리에게 와서 도와달라. 그러고 보고 이제 사도 바울이 하나님께서 우리로 하여금 마게도냐 유럽으로 가서 복음을 전하는구나. 그렇게 믿고 이제 유럽으로 건너가지 않습니까? 그래서 첫 번째 성이 이제 빌립보에 가서 복음을 전하는데 빌립보에서 첫 번째 안식일 날 그 강가에 이렇게 기도하러 가는데 거기서 뭡니까? 루디아를 만난 거예요, 루디아를. 그래서 루디아에게 복음을 전했을 거 아닙니까? 근데 놀랍게도 그 여자가 그 복음을 받아들이고 자기 집으로 초대해가지고 온 가족이 예수를 믿고 세례를 받고 거기서 사도 바울이 거하게 됩니다. 아마 그 집이 빌립보 복음 전파하는데 아마 그 처음 그 거처가 되었던 것 같아요. 그러면서 자주장사, 좀 우리가 요새 말로 말하면 사업가 루디아가, 그렇죠? 사도 바울의 그 선교 사역을 많이 도왔던 것 같아요. 여기 이 개인 이름 3명의 이름이 나오지 않습니까? 여러분들 주님의 복음 사역, 선교 사역에는 꼭 이런 사람들이 필요해요. 영적으로 기도, 같이 이렇게 좋은 펠로십 하면서 교제하면서 이들의 마음을 위로해 주는 그런 사람들이 필요하고요. 그리고 물질적으로 뭡니까? 자주장사 루디아처럼 진정 물질적으로 후원하여서 이 선교 사역을 감당할 수 있도록. 여러분 우리가 이제 유카탄에 가고 이렇게 오면 신학교 건물 잘 졌네. 여기 선교센터도 있어. 그냥 이렇게 하늘에서 뚝 떨어진 게 아니에요, 여러분들. 누군가 선교 헌금을 했기 때문에 선교센터가 있어서 저런들이 가서 잠자는 거예요, 거기서. 누군가 물질로 헌신했기 때문에 신학교라는 건물이 세워지는 것입니다. 이게 그냥 되는 게 아니에요. 사도 바울은 이런 사역자들이 있었어요. 동역자들이 있었어요. 그렇기 때문에 놀라운 일을 감당할 수 있습니다. 저는 바라옵기는 여러분 가운데 진짜 뭐 자주장사 누디아처럼 큰 사업가가 돼가지고 선교사님들을 좀 팍팍 좀 물질적으로도 도와주고 또 매일 그들에서 기도하고 또 그들이 여기 왔을 적에 혹시 거기 갔을 적에 그들과 교제하면서 격려해주고 위로해주는 그런 동역자들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘이 별로 없어요. 하여튼 이 헌금 얘기하면 아멘이 별로 없다도요. 좀 물질을 도우라 그러면 아멘이 별로 없어. 여러분들 돈 다 또 어떻게 할 거예요? 돌아가신데 관에다가 100만 불 집어넣고 나를 묻혀달라면 모를 겁니까? 진짜 여러분 좀 주님의 일에 쓰시기 바랍니다. 마지막으로 예배 초소를 제공한 아굴라 브리스가에 대해서 얘기합니다. 같이 읽읍시다. 시작. 아시아에 있는 교회들이 여러분에게 무언합니다. 아굴라 브리스가와 그 집에 모이는 교회가 다 함께 주님 안에서 진심으로 무언합니다. 모든 형제 자매들이 여러분에게 무난합니다.
거룩한 입맞춤으로 서로 인사하십시오. 로마서 16장 3절에서 5절에 아굴라와 브리스길라에 대해서 또 이렇게 얘기합니다. 그리스도 예수 안에서 나의 동역자인 브리스가와 아굴라에게 문안하여 주십시오. 그들은 생명의 위협을 무릅쓰고 내 목숨을 구해준 사람들입니다. 나뿐만 아니라 이방 사람의 모든 교회도 그들에게 감사하고 있습니다. 그리고 그들의 집에서 모이는 교회에도 문안하여 주십시오. 그러니까 사도 바울이 지금 고린도전서를 쓰고 있는데 바로 이 에베소 그 지역에 아굴라 브리스가 이 부부팀이 호스팅하는 그 집에서 교회가 시작이 된 것 같아요. 거기서 모여서 예배를 드리는 거예요. 그러니까 아시아에 있는 성도들이 브리스길라, 아굴라 이 집에서 모이는 성도들이 당신들에게 지금 문안한다라고 이야기하고 있습니다. 여러분 사도 바울이 복음을 전해가지고 안 믿는 사람들 이렇게 예수를 처음 믿는 사람이 모였는데 그들이 모일 장소가 있어야 되잖아요. 그 당시에는 교회당 짓고 그럴 수 없으니까 집에서 모여야 되는데 누군가가 집을 오픈해야 되는 거예요. 그리고 거기서 예배를 드리는 겁니다. 저희 교회도 지금 74년도에 진짜 창립이 됐는데 여러분 아시다시피 아마 처음 모였을 적에 누구의 집에서 모였을 거예요. 처음에 이런 건물이 없었으니까. 교회가 다 그렇게 시작이 되는 겁니다. 근데 놀라운 사실은 그 누구의 집에서 모인 게 이게 너무 중요한 거예요. 여러 사람이 있는데 그 중에 한 사람이 우리 집에서 우리 교회 시작합시다. 우리 집에서 모입시다. 여러분 아시다시피 우리 미국에서는 누구네 집에 갈 때 전화하고 가잖아요. 언제 가도 됩니까? 근데 여러분들 우리 집에서 만약에 교회를 모인다 그러면 여러분들 집을 오픈해야 되는 거예요. 때로는 뭡니까? 우리 집에 좀 사는 거 좀 보여주기 싫은 것도 다 보여줘야 되는 거예요. 복잡한 것도 다 사람들에게 나타나는 거예요. 또 뭡니까? 밥해서 먹여야 되죠. 사람들 그냥 그래서 목장을 하다 보면요, 또 장난꾸러기 이렇게 오고 그러면 막 그냥 벽에다가 구멍을 내는 경우도 있다고 합니다. 카펫을 찢어놓기도 하고 등등 여러 가지. 그럼에도 불구하고 뭡니까? 목장 모임을 하는 거예요. 그러면서 하나님께 영광을 돌리는 겁니다. 영광을 돌려요. 사도 바울은 그들은 생명의 위협을 무릅쓰고 내 목숨을 구해준 사람들이다. 이방 사람의 모든 교회도 그들에게 감사하고 있다. 자기의 집을 예배 처소로 오픈하는 분들은 하나님의 놀라운 복이 있는 것을 믿으시기 주 이름으로 축원합니다. 아멘입니까? 그래서 여러분들 목장 모임 할 때 자기 집 터널 적에 아멘하고 하세요. 아유 안 돼요. 바빠요. 집에서 모이는 것을 기뻐하시기 바랍니다. 두세 사람이 모인 곳에 내가 함께하겠다. 하나님을 예배하는 그 예배 처소에 하나님의 임재하심이 있는 것을 믿으시기 주 이름으로 축원합니다. 거기서 예배하니까 하나님이 그 자리에 함께 하시는 거예요. 바로 예배드리는 그 장소가 뭡니까? 거룩한 장소가 되는 거예요. 하나님이 임재한 그곳에 모세에게 이곳은 거룩한 곳이니 신발을 벗어라. 거기 떨기나무 불타는 데인데 거기가 뭐가 거룩합니까? 거기가 거룩한 이유는 거룩하신 하나님이 임재하시기 때문에 거룩한 곳이 된 거예요. 여러분의 집이 예배하는 처소가 되면 그곳이 바로 하나님이 임재하는 곳이고 하나님이 임재하기 때문에 거룩한 곳이 되는 것을 믿으시기 주 이름으로 축원합니다. 그곳에서는 주 안에서 아름다운 교제가 이루어집니다. 어떤 개모임이 아닙니다. 어디 모여서 정치 얘기하는 모임이 아닙니다. 거기서 누구 헐뜯는 모임이 아니에요. 진정 주님의 사랑을 나누는 그런 아름다운 교제의 모임이 되는 거예요. 얼마나 아름답겠어요. 그것이 바로 목장 모임인 것입니다. 여러분 사무엘하 6장 11절에서 12절을 이제 쭉 보면요, 어떤 일이 있었냐면 그 이스라엘 백성들이 하나님의 법궤를 블레셋에게 뺏기게 됩니다. 뺏기게 돼요. 근데 나중에 전쟁에 승리해가지고 그 법궤를 찾아오게 되는데 아비나답의 집에 있게 돼요. 근데 이제 다윗이 이제 왕이 돼가지고 이것을 이 다윗성 내가 지금 있는 그곳으로 이 법궤를 옮겨야 되겠다. 그래서 옮기는 과정에
그 소가 이렇게 막 뛰는 바람에 법궤가 떨어지게 돼서 웃사라는 사람이 손을 댔는데 그 손을 대가지고 이 사람이 즉사해버린 거예요. 그 다윗이 깜짝 놀랐어요. 야, 이거 법궤를 잘못했다가는 나도 죽고 다 죽겠구나. 그래서 그 법궤를 뭡니까? 오벳 에돔의 사람의 집에 잠깐 머물게 합니다. 거기에 석 달 동안 있게 됩니다. 제가 읽어드릴게요. 그래서 주님의 개가 가뎃 사람 오벳 에돔의 집에서 석 달 동안 머물렀는데 그때 주님께서 오벳 에돔과 그의 온 집안에 복을 내려주셨다. 누군가가 오벳 에돔의 집에 하나님의 궤를 보관하였기 때문에 주님께서 오벳 에돔의 집과 그에 딸린 모든 것에 복을 내려주셨다는 소식을 다윗 왕에게 전하였다. 그리하여 다윗은 기쁜 마음으로 가서 하나님의 궤를 오벳 에돔의 집에서 다윗 성으로 가지고 올라왔다. 궤를 옮길 때 그는 큰 축제를 벌었다. 다윗이 드니까 아주 오벳 에돔이 지금 하나님의 궤를 뭡니까? 잘 모심하며 복을 받고 있거든요. 다윗은 하나님의 복에 뭡니까? 욕심이 있었던 사람이에요. 안 되겠다. 빨리 그 법궤를 가지고 와라. 이건 법궤가 그냥 어떤 그런 그 뭐 괴짝 뭐 이런 걸 얘기하는 게 아니라 하나님의 법궤는 하나님의 임재를 의미합니다. 그리고 법궤 안에는 뭐가 있어요? 십계명이 있잖아요. 하나님의 말씀이 있는 거예요. 바로 그 법궤를 중심으로 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 예배하고 찬양을 드렸다는 거예요. 근데 그 가뎃 사람 오벳 에돔의 집에 그게 있는데 하나님께서 그 법궤가 있으므로 그 가정을 축복하고 그 가정 거기에 딸린 모든 것을 복을 내렸다는 거예요. 여러분 집에서 하나님께 예배드리는 것을 감사하고 기뻐하시기 바랍니다. 목장모님 말직에 제발 그러지 마시고 우리 집에 하다 합시다. 언제야 우리 차례가 됩니까? 그래서 목장모님 하면서 같이 예배드리고 찬양하시기 바랍니다. 근데 사도 바울이 복음을 전하면서 교회를 세우는데 바로 아굴라, 브리스기와 같은 자기 집을 오픈하여서 교회를 호스팅하는, 예배를 호스팅하는 집들이 있었기 때문에 그 수많은 교회들이 세워진 것입니다. 사도 바울 된 것은 자기 혼자의 힘으로 된 것이 아니에요. 하나님의 은혜고 그가 복음을 위해서 헌신하였습니다. 그러나 중요한 것 또 하나는 동역자들이 있었어요. 스데바나와 같은 가정들, 또 바울을 찾는 그런 새 일꾼들, 그리고 아굴라, 브리스가와 같은 예배 처소를 오픈하는 그런 귀한 동역자들이었습니다. 이런 귀한 동역자들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 다 함께 기도드리죠.